ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषी मानिनी मयाढ्ये दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं हरिः ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन् सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता संबभूव तमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे श्रुतं मे गोपाय ओम शांति शांति शांतिः। अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः रुष्टं गिरेरिवा ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि दविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद स्वनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते यत् उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्यैर्भिः माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनादीते नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अभिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सन्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन सत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अतिः भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादन्तः
च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् परिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायामेव विजृम्भयत्यपि महायोगी वया स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलमां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता भृसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो सुषुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यत्प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमः नित्यस्तं स्फुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया तस्वामि सम्बन्धतः विश्वाचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मनभेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य निलोनलोम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे येनास्य श्रवणात्
ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मात्ममहाविभूतिसहितं साधीश्वरस्त्वं स्वतः सिद्धे तत्पुरनष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिना कृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं। जय श्रीकृष्ण। ప్రణతోస్మి సదాశివం. నమస్తే గురుగారు. మీరు నెమ్మదిగా చదివారా ఇవాళ? గొంతు తగ్గించి. నా గొంతు కొంచెం పెద్దగా చదవటం కష్టంగా ఉంది. మామూలుగా చదివేదానికన్నా తక్కువగా వినపడింది, అందుకని అడిగా. అయితే నా కంప్యూటర్ లో ఏమన్నా డిఫరెన్స్ అని అందుకని. అలాంటిదేం లేదండి, నా గొంతులోనే తేడా వచ్చేసింది. రైట్ రైట్ రైట్. నిదానంగా చదివే కొంచెం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనఃషష్ఠానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. నా అంశ జీవలోకంలో ఉన్న జీవుడిగా ఉంటూ వాటి వాటి స్థానాల్లో ఉండి ఇంద్రియాలను మనసుని వీటిని కూడా లాగి పడేస్తోందయ్యా. అంచేత ఈ జీవుడు వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు, ఈ శరీరం వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే పుష్పాన్ని గనక దూరంగా తీసుకుపోతుంటే వాటి వాసన కూడా వెళ్తుందో, అట్లా ఆ జీవుడు మనస్సుని ఇంద్రియాలని కూడా తనతో తీసుకుపోతాడు అని కిందటి వరకు చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇవాళ కాని పునః తాని ఇది శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ త్వగింద్రియం రసనం ఘ్రాణం ఏవ చ మనః షష్ఠం ప్రత్యేకం ఇంద్రియేణ సహ అధిష్టాయ దేహస్థ విషయాన్ శబ్దాదీన్ ఉపసేవతే. ఏంటండి రాణమూర్తి గారు, చెప్పండి, పైకి చెప్పండి. ఇది కూడా అయిపోయింది కదా అనుకున్నా. 8వ శ్లోకం అయిపోయింది. శరీరం యథావాప్నోతి, అది కూడా అయిపోయింది. అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మొదలెట్టుకుంది శ్రోత్రం చక్షు స్పర్శనం దగ్గర. అదే ఇవి ఈ జీవుడు శ్రోత్రాన్ని, చక్షుస్సుని, త్వగింద్రియాన్ని, రసనేంద్రియాన్ని, ఘ్రాణేంద్రియాన్ని, ఇలాగే పంచ కర్మేంద్రియాలని, ప్రాణాన్ని
మనస్సును ఆశ్రయించి శబ్దాది విషయాల్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు కదా ఇన్నాళ్ళు. ఈ ఇంద్రియాలు ఏమిటి అని ఒకసారి చెప్పాడు. శ్రోత్రేంద్రియము, చక్షురేంద్రియము, త్వగేంద్రియము, రసనేంద్రియము, ఘ్రాణేంద్రియము, ఆరో దారిగా మనసు. ఆ మనసుని అధిష్ఠించి దేహస్థుడై ఉన్నటువంటి వాడు వీటి ద్వారా శబ్ద స్పర్శ రూపరసగంధాలని సేవిస్తున్నాడు. ఏవం దేహగతం దేహాత్ ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. ఉత్క్రామంతం పరిచ్ఛేదంతం దేహం పూర్వోపాత్తం స్థితం వా దేహే తిష్టంతం భుంజానం వా శబ్దాదీంచ ఉపలభమానం గుణాన్వితం సుఖ దుఃఖ మోహాఖ్యైః గుణైః అన్వితం అనుగతం సంయుక్తమిత్యర్థః. ఏవం భూతం అపి ఏనం అత్యంత దర్శన గోచర ప్రాప్తం విమూఢాః దృష్టాదృష్ట విషయ భోగ బల దృష్టాదృష్ట విషయ భోగ బలాకృష్టచేతస్తయా అనేకధా మూఢాః న అనుపశ్యంతి అహో కష్టం వర్తతే ఇతి అనుక్రోశతి చ. భగవాన్ ఏ తు పునః ప్రమాణ జనిత జ్ఞాన చక్షుషః తే ఏవం పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః వివిక్త దృష్టయః ఇత్యర్థః. ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి పూర్వోపాత్తమైన దేహాన్ని పరిత్యజించుతున్నట్టి, దేహమునందున్నట్టి, శబ్దాదులను అనుభవించుతున్నట్టి, సుఖ దుఃఖ మోహాలనే గుణములతో కూడినటువంటి ఇవన్నీ మనకి ఏమిటవుతున్నాయి? అత్యంత గోచరం అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ కనపడుతూనే ఉన్నాయి, మనకి తెలుస్తున్న శబ్దాలతో వింటున్నామని వగైరా వగైరా. కానీ మూఢులైన వారు అనేక రకాలుగా, ఒకటి కాదు అనేక రకాలుగా మూఢత్వం పొందుంటాం, తెలుసుకోలేరు. నానుపశ్యంతి తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానచక్షుష ఎవరైతే ప్రమాణముల ద్వారా కలిగినటువంటి సద్జ్ఞానం అనేటటువంటి చక్షువులతో చూస్తారో ఇగో వాళ్ళు చూడగలుగుతారు, ఇతరులు చూడలేరు అని చెబుతూ, అంటే ఆత్మ దేహగతుడై దర్శనయోగ్యుడైనప్పటికీ దేహము నుండి ఉత్క్రమించేవాడికి, అంటే శరీర త్యాగం చేసేవాడికి, దేహమునందు ఉన్నవాడికి గాని ఆ దేహము లోపలే శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదిగా విషయాలని అనుభవించేవాడిగా గాని, సుఖ దుఃఖ మోహ రూపములతో గుణములతో కలిసి ఉన్నవాడుగా కాని, ఇలా సర్వావస్థలయందు కూడా గ్రాణం అంటే ఏంటి గురుగారు? అంటే గ్రాణమే వచ్చ అని ఉంది కదా లాస్ట్ లో. గ్రాణం అంటే ఏంటి? వాసన. గ్రాణం ఆసన, గ్రాణము అంటే వాసన, వాసన. ఓకే ముక్కు, నాసిక. ఓకే. ఆఘ్రాణించారు మీరు? ఏమండి? ఆఘ్రాణిస్తారుగా మంచి వాసనని, అవునవును, కరెక్ట్. అదే గ్రాణం. ఈ మూఢులు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దృష్ట అదృష్ట విషయములయందు, భోగములయందు
వాటి చేత బాగా లాగబడిన వాళ్ళైనటువంటి మనసు కలిగిన వాళ్ళై ఇదిగో ఈ చూడదగినదైనా తెలుసుకోలేకపోతున్నారయ్యా అని పాపం పరమాత్మ తెగ బాధపడుతున్నాడు. అయితే ఎవరైతే ఈ ప్రమాణములు అంటే షట్ ప్రమాణాలు ఉన్నాయిగా మనకి, ప్రత్యక్ష, అనుమాన, శబ్ద, శబ్దము, తర్వాత ఉపమానము, ఆ అర్థాపత్తి, అనుపలబ్ధి, ఈ ప్రమాణాల ద్వారా కలిగినటువంటి సమ్యక్ జ్ఞానమే చక్షువులుగా కలిగిన వారు మాత్రం పరమాత్మని తెలుసుకుంటున్నారు, మిగతా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని కేచిత్తు ఇంకొంతమంది గురించి చెబుతున్నాడు. కేచిత్తు యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతో అప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత చేతసః. కేచిత్తు యతంతః ప్రయత్నం కుర్వంతః యోగినః చ సమాహిత చిత్తాః. యతంతః ప్రయత్నం కుర్వంతః యోగినః చ సమాహిత చిత్తాః ఏనం ప్రకృతిం ఆత్మానం పశ్యంతి అయమహం అస్మి ఇది ఉపలభతే. ఆత్మని స్వస్యాం బుద్ధౌ అవస్థితం యతంతః అపి శాస్త్రాది ప్రమాణైః అకృతాత్మనః అసంస్కృతాత్మనః తపసా ఇంద్రియజయేన చ దుశ్చరితాత్ అనుపరతాః ఆశాంతదర్పాత్మానః ప్రయత్నం కుర్వంతః అపి నయేనం పశ్యంతి అచేతసః అవివేకినః. ఇందాక శాస్త్ర ప్రమాణం చేత ఎవరైతే చూడగలుగుతున్నారో వాళ్లే కదా వీళ్ళు కూడా. అవునండి. యతంతః అన్నాడుగా, ప్రయత్నం ఎవరైతే చేస్తున్నారో, వాళ్ళు యోగినశ్చ ఎవరైతే సమాహత చిత్తులై ఉన్నారో, ఆత్మని వ్యవస్థితం తమ బుద్ధి యందు ఉండినటువంటి ఈ ప్రకృతిమయమైన ఆత్మను చూస్తున్నారు. అకృతాత్మనః అంటే సంస్కారములు లేనటువంటి ఆ అసంస్కారమైనటువంటి అంతఃకరగిన వాళ్ళు, అచేతనః వివేకం కూడా లేని వాళ్ళు, యతంతోపి శాస్త్రాలతో ప్రమాణాలతో ప్రయత్నం చేసిన వారైనా కూడా ఏనం ఈ ఆత్మను నాను పశ్యంతి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోపి అకృతాత్మను. అంచేత తెలుసుకోవటానికి కేవలము శాస్త్రాది జ్ఞానం ఒక్కటే సరిపోదు, తేల్చి పారేశాడు. ఎందుకుట? అసంస్కృత అంతఃకరణ అకృతాత్మనః. అంచేత అంతఃకరణ శుద్ధి లేని వారికి అంటే టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ సరిపోదు అని ఒక ముక్కలో చెప్పాడండి. నాకు అర్థమైన మాట అది. ఎందుకు? అంతే కదండి, అంతే కదండి. జ్ఞానం కలిగింది వాడికి అంటే జ్ఞానం ఎట్ట కలిగింది? తెలుసుకుంటేనే కలిగింది. ఎట్ట తెలుసుకున్నాడు? శాస్త్రాలు చదివాడు, లేదా శాస్త్రాలు చెప్పించుకున్నాడు, విన్నాడు, చదువుకున్నాడు, తెలుసుకున్నాడు. ఎక్సలెంట్, వాడికి టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది. ప్రాక్టికల్ గా ఏం కావాలట? అందులో ఏం చెప్పాడు? అంతఃకరణ శుద్ధి చెప్పాడు. అది మన అంకుల్ దగ్గర లేదు, అంటే నాలాంటి వాడి దగ్గర. అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? చచ్చినట్టు
అంతఃకరణ శుద్ధి చేసుకుంటేనే, అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి అయ్యే వరకు నా పరిస్థితి ఏంటండి అంటే, ముందు వాక్యం చూడండి, యతంతః ప్రయత్నం చేస్తున్నా, చేసేసి సమాహిత చిత్తులైన వారికి వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడండి ఈ ఈ స్థితిని దర్శించటానికి. కానీ అకృతాత్మనః సమాహిత చిత్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నా బుద్ధి యందు ప్రకృతమైన ఆత్మను అయమహమస్మి, ఇది నేను, ఈ ఆత్మ పదార్థాన్నే నేను అనే జ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నవారు అని. కానీ శాస్త్ర ప్రమాణాల చేత అవివేకులు ప్రయత్నిస్తున్నా కూడా ఇంద్రియ జయం కానివాడు, అసంస్కృతమైన అంతఃకరణ వాళ్ళు, దుశ్చరితులు, వీళ్ళు అంటే దుశ్చరితము నుండి ఉపరతులు కాని వారు అన్నాడు ఆయన. అంటే మరలని వాళ్ళు, ఈ దురాచార తత్పరులైన వాళ్ళు, దర్పము కలిగిన వాళ్ళు, అంతఃకరణ శుద్ధి లేని వాళ్ళు, వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినా సరే తెలియరయ్యప్ప అన్నాడు. అంటే జ్ఞానచక్షువులకి మాత్రమే ఆత్మను తెలుసుకుంటారు అని చెప్పాడు కదా. దానికి ఇది వివరణ కింద చెప్పుకోనమాట. ఆత్మ వ్యవస్థితం ఏనం అని. ఇట్లా ఆ బుద్ధిలో ప్రతిఫలించిన ఆత్మస్వరూపాన్ని ధ్యానాదులతో ప్రయత్నించిన వారైనటువంటి యోగులు మాత్రమే తెలుసుకుంటారు. అంతేగాని యతంతో అప్యకృతాత్మనో అచేతసః అని దగ్గర యజ్ఞాది కర్మలతో గాని ఇత్యాదులతో శుద్ధమైన అంతఃకరణం లేని వివేక శూన్యులైన వారికి మాత్రము ఐఎమ్ సారీ బాస్ అంటున్నాడు ఆయన, దొరకరు. వాళ్ళకి మాత్రం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఇది లభించదు అని చెప్పి, యత్ పదం సారీ అండి, యత్పదం సర్వస్య అవభాసకం అపి అజ్ఞాదిత్యాదికం జ్యోతిః న అవభాసయతే యత్ ప్రాప్తాశ్చ ముముక్షువః పునః సంసారాభిముఖాః న నివర్తంతే. యస్య చ పదస్య ఉపాధిభేదమనువిధీయమాన జీవాః ఘటాకాశాదయః ఇవ ఆకాశస్య అంశాః తస్య పదస్య సర్వాత్మత్వం సర్వవ్యవహారాస్పదత్వం చ వివక్షుః చతుర్భిః శ్లోకైః విభూతి సంక్షేపం ఆహ భగవాన్ అని ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారండి. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. యత్ ఆదిత్యగతం ఆదిత్యాశ్రయం కిం తత్ తేజః దీప్తిః ప్రకాశః జగత్ భాసయత్ ప్రకాశయతి అఖిలం సమస్తం యత్ చంద్రమసి శశభృతి తేజః అవభాసకం వర్తతే యత్ చ అగ్నౌ హుతవహే తత్ తేజః విద్ధి విజానీహి మామకం మదీయం మమ విష్ణోః తత్ జ్యోతిః అథవా యత్ ఆదిత్యగతం తేజః చైతన్యాత్మకం జ్యోతిః యత్ చంద్రమసి యచ్చ అగ్నౌ తేజః విద్ధి
మామకం మదీయం మమ విష్ణోః తజ్జ్యోతిః అనంగానే ఒక ప్రశ్న. నను స్థావరేషు జంగమేషు చ తత్సమానం చైతన్యాత్మకం జ్యోతిః తత్ర కథం ఇదం విశేషణం యదాదిత్యగతం ఇత్యాది నైష దోషః. సత్వాధిక్యాత్ ఆధిక్యోపపత్తేః ఆదిత్యాదిషు హి సత్వం అత్యంత ప్రకాశం అత్యంత భాస్వరం అతః అత్రైవ అవిస్తారం జ్యోతిః ఇతి తత్ విశేష్యతే నతు తత్రైవ తత్ అధికం ఇతి. యథా హి లోకే తుల్యేపి ముఖస్తంస్థానేన కాష్టకుడ్యాదౌ ముఖం ఆవిర్భవతి అదర్శాదౌ తు స్వేచ్ఛే స్వచ్ఛతరే చ తారతమ్యేన ఆవిర్భవతి తద్వత్. ఏ స్థానమును అన్నిటికీ సర్వమునకు అవభాసకమైనను అజ్ఞాదిత్యాది జ్యోతిష్యులను ప్రకాశింప చేయలేకున్నవో ఏ స్థానమును పొందిన ముముక్షువులు సంసారాభిముఖులై తిరిగి వచ్చుట లేదో ఏ స్థానము యొక్క ఉపాధి భేదాన్ని అనుసరించి వాటికి అనువిధీయమానులైన ఆ జీవులు ఆకాశము యొక్క అంశాలకు ఘటాకాశాలు పటాకాశాలు అనుకుంటాం కదా, వాటి వారు అట్టి స్థానానికి ఇవాళ ఏంటో తేడాగా ఉంది వ్యవహారం. అట్టి స్థానాలకి సర్వాత్మను సర్వ వ్యవహారాస్పదకి వివక్ష చెప్పదలుచుకున్న అంటే తేడా చూపించి దాన్ని చెప్పదలుచుకున్నవాడై పరమాత్మ చతుర్భిః శ్లోకైః 4 శ్లోకాలలో విభూతి సంక్షేపమాహ. ఆ విభూతి యోగంలో చెప్పింది మళ్ళీ ఒకసారి కన్సాలిడేటెడ్ గా 4 శ్లోకాల్లో చెబుతున్నాడు. ఏమిటా? ఆదిత్యగతమైనటువంటి సమస్త జగద్భాసకమైనటువంటి ఏ ప్రకాశం ఉన్నదో, ఆదిత్యగతమైనటువంటి సూర్యమండలగతమైనటువంటి సమస్త జగత్తుని ప్రకాశింపజేసేటటువంటి ఏ ప్రకాశం అయితే ఉన్నదో, ఆ ఏ ప్రకాశకమైన చంద్రుడి యందు ఏ తేజస్సు ఉన్నదో, అగ్ని యందు ఏ తేజస్సు ఉన్నదో, ఆ తేజస్సులన్నిటినీ కూడా ఏమని తెలుసుకోవాలట? విష్ణు స్వరూపమైన నా తేజస్సుగా తెలుసుకో అన్నాడు. విష్ణు స్వరూపమైన నా తేజస్సుగా తెలుసుకోవయ్యా అన్నాడు. అంటే స్థావరముల యందు జంగమముల యందు చైతన్య రూపమై తేజస్సు సమానమై ఉండగా మనం చెప్పిన కదేగా, ఆదిత్యాదిగతమైన తేజస్సు నా తేజస్సు అని చెప్పడం ఎట్ట కుదురుతుందండి? అన్నిట్లో తేజస్సు చైతన్య స్వరూపమై తేజస్సు సమానమై అన్నావు. మళ్ళీ ఇప్పుడేం చెబుతున్నావు? ఆదిత్యాదిగతమైన తేజస్సు నా తేజస్సు అని చెబుతున్నావు. ఇది ఎట్లా గొప్ప సూత్రంటే ఇది తప్పు కాదురా నాయనా, ఇది దోషము కాదు. నైష దోష న ఏష దోష. ఆదిత్యాదులయందు అత్యంత ప్రకాశము కలిగిన ఏదైతే సత్వము కలదో, ఆదిత్యాదులయందు అత్యంత ప్రకాశత్వము కలిగినటువంటి భాస్వరమైన ఒక సత్వము కలదు ఉంది కదా. అందుకని
అక్కడనే అంత విస్తారంగా జ్యోతిస్సు ఉన్నది. ఆదిత్యాదిగతమైన జ్యోతిస్సు నా సంబంధమైనది అని చెబుతుంది. అంతేగాని అది అధికము అని కాదు. ఎలాగైతే ఇప్పుడు నా మొహం ఉందండి, ఈ మొహాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇగో ఈ గోడ ముందు పెట్టి ఇట్లా చూస్తా, నా మొహం కనపడుతుంది అందులో? లేదు. ఓ బల్ల మీద చూస్తా, కనపడుతుందా? కనపడదు. ముఖం ప్రతిబింబించదు అక్కడ. కానీ స్వచ్ఛమైనది, స్వచ్ఛతరమైనది అయినటువంటి మలికి పూసినటువంటి అద్దంలో కనపడుతుంది కొద్దో గొప్ప. శుభ్రంగా తుడిచినటువంటి అద్దంలో కనపడుతుంది నా మొహం. మరి అక్కడ కనపడలేదు, ఇక్కడ కనపడింది అంటే ఇప్పుడు తేడా మొహంలో ఏమైనా ఉందా? ముఖము సర్వత్రా సమానమే. ముఖాన్ని అందులో ప్రతిబింబింపేటప్పుడు అన్నిట్లో సమానమే. కాకపోతే అది స్వచ్ఛత లేనివి కనుక అక్కడ ముఖం ప్రతిబింబింపదు. స్వచ్ఛము స్వచ్ఛతరమైనవి ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ప్రతిబింబిస్తుంది అని ఈ విధంగా దాన్ని తేల్చి చెప్పాడండి. అంటే ఏం చెబుతున్నాడు ఇంతకీ? సర్వాన్ని ప్రకాశింపజేసేందుకు సమర్థులకు ఆదిత్యాదులు, ఆదిత్యుడు, శశి, అగ్ని ఇవన్నీ కూడా ఈ ఉపాధి భేదాల్ని కల్పించుకునే జీవులు ఘటాకాశము, మహాకాశము ఇలా కల్పితాంశాలైనటువంటి వాటిలో మిథ్యాభూతమైన సంసారాన్ని అనుభవిస్తున్నారో అలాంటి బ్రహ్మపదము సర్వాత్మత్వ సర్వ వ్యవహార ఆస్పదత్వ ప్రదర్శనముచే ఇంతకు ముందు చెప్పిన విషయాల్లాగా ఆత్మ విభూతి గురించి మరొక్కసారి మనకి చెబుతూ, ఎక్కడ సూర్యుడు ప్రకాశించడో మనకి వేద శృతిలో సారీ అండి, వాళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నత్ర సూర్యో భాతి నచంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాంతి కుతో అయం. ఇట్లా శృతుల్లో చెప్పబడిన విధంగా సూర్యుడు యందున్నటువంటి చైతన్యం, సూర్యుడు నందేదైతే చైతన్యాత్మకమైన జ్యోతిస్తుందో, చంద్రుడి యందు ఏ తేజస్సుందో, అగ్ని యందు ఏ జ్యోతిస్తుందో, ఈ సమస్త జగత్తుని ప్రకాశింపజేయగలుగుతున్నాయి. కానీ ఆ తేజస్సులు నా సంబంధమైనటువంటి అంటే స్థావర జంగమాలన్నిట్లో కూడా చైతన్యం ఉంది కదా, ఆ జ్యోతిషు సమానమే కదా, మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ దగ్గరే ఉత్కర్ష ఎందుకు చెబుతున్నావు అంటే, నాయన ముఖం ఉంది, ముఖాన్ని గోడలో చూసావు, బల్లలో చూసావు, చెక్కలో చూసావు, నీకేమైనా కనపడిందా? ఏం కనపడలే. కానీ అదే ఓ మకిలి పట్టిన అద్దంలో చూసావు, కాస్తో కూస్తో కనపడుతుంది. శుభ్రంగా తుడిచిన అద్దంలో చూసావు, స్పష్టంగా కనపడుతుంది. అంచేత ఈ తరతమ భేదాల వల్ల ద్యోతకము కావటం లేదు తప్ప సర్వత్రా ఉన్నదేది. అంచేత ఆ సూర్యాదుల్లో ప్రస్ఫుటంగా ఏదైతే ఉందో ఇగో దాన్ని నీకు చెప్తున్నాను, ఉదాహరణ కనపడుతోంది కాబట్టి అని అక్కడికి చెప్పి, కించ గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీ సర్వ
సోమో భూతో రసాత్మకః. గాం పృథివీం ఆవిశ్య ప్రవిశ్య ధారయామి భూతాని జగత్ అహం ఓజసా బలేన యత్ బలం కామరాగ వివర్జితం ఐశ్వర్యం విధారణాయ పృథివ్యాం ప్రవిష్టుం ఏన గుర్వీ పృథివీ న అథః పతతి న విదీర్యతే చ తథా చ మంత్రవర్ణః ఏన జౌరుగ్రా పృథివీ చ దృఢా. తైత్రీయ సంహితలోది. ఇది సదాధార పృథివీం ఇత్యాదిశ్చ. అతః గాం ఆవిశ్య చ భూతాని చరాచరాణి ధారయామి ఇతి యుక్తం ఉక్తం. కించ పృథివ్యాం జాతాః ఓషధీః సర్వాః వ్రీహీయవాద్యాః పుష్ణామి పుష్టిమతీః రసస్వాదుమతీశ్చ కరోమి సోమః భూత్వా. రసాత్మకః సోమః సర్వరసాత్మకః రసస్వభావః సర్వరసానాం ఆకరః సోమః. సహ హి సర్వా ఓషధీః స్వాత్మరసానుప్రవేశేన పుష్ణాతి. గాం పృథివీం ఆవిశ్య ప్రవిశ్య చ. ఇంకా నా బలంతో నేనేం చేస్తున్నాను? భూమిని ప్రవేశించి స్థావర జంగమాత్మకమైన జగత్తుని ధరించి ఉన్నాను. కామరాగాదుల వివర్జితమైన పరమాత్మ సంబంధమైన ఏ బలము ఈ జగత్ విధారణ కొరకు, అంటే ఈ జగత్తుని నిలబెట్టేందుకు పృథివీ యందు ప్రవేశించి ఉందో, ఏ తేజస్సు చేత ఈ భూమి ఉందండి, అది అతి విస్తారమైన విపరీతమైనటువంటి బరువు కలిగింది. మరి అంత బరువు కలిగింది కిందెందుకు పడట్లా? ఎందుకు ముక్కలు కావట్లా? అంటే ఏ తేజస్సు అయితే బరువైన పృథివిని కింద పడటలేదు, ఏ తేజస్సు చేత అయితే బరువైన ఈ పృథివి ముక్కలు కావట్లేదు, ఇగో ఈ విషయాన్ని ఏన జౌరుగ్రా పృథివీ చ దృఢా అని, ఏ తేజస్సు చేత ఈ జులోకము ఉన్నదో, ఏ తేజస్సు చేత పృథివి దృఢముగా ఉన్నదో, ఇదిగో ఆ పరమాత్మ ఎల్లప్పుడూ భూమిని ధరించే ఉన్నాడు అని కదా శృతులు చెబుతున్నాయి. అందుకని గామావిశ్చ భూతాని అని చెప్పడం సమంజసమే అని భగవత్పాదుల వారు నిర్ణయం చేస్తున్నారు. అందుచేత అతః గామావిశ్య చ భూతాని చరాచరాణి ధారయామితి యుక్తం ఉక్తం. ఎందుకంటే చెప్పబడినటువంటిది ఉక్తమైనది, సమంజసమైనది అని చెప్పి, అంటే ఈ దృఢముగా ఉన్న భూమిని తాను ధరిస్తున్నానని పరమాత్మ ఏదైతే భగవద్గీతలో చెప్పారో దానికి శృతిపరమైనటువంటి సాధికారమైనటువంటి లక్షణాన్ని చూపించి, అందుకని ఇక్కడ చెప్పింది మంచి కరెక్టే, చెప్పడం యుక్తమే అని చెప్పి పృథివినందు జనించినటువంటి ఈ పృథివి నుంచి ఏమొస్తున్నాయి? వ్రీహ్యాదులన్నీ వస్తున్నాయి, అంటే ఆహార పదార్థాలన్నీ వస్తున్నాయి. వీటికి ఈ ఓషధులన్నిటికీ రసాత్మకమైనటువంటి చంద్రస్వరూపుడైన నేనే దానికి ఏం కలిగిస్తున్నాను? రసస్వాదుమత్తులుగా చేస్తున్నాను. అంటే రసము కలిగినటువంటివి, స్వాదు రుచి కలిగినటువంటి వానిగా చేస్తున్నాడు. సోముడు సర్వరసాత్మకుడు, రసస్వభావుడు, సర్వ రసములకు కారకుడు కదా. ఆ సోముడు
సర్వౌషధుల యందు ఈ విషయాలు అన్ని సమస్త ఔషధుల యందు తన రసాను ప్రవేశింపచేసి పోషిస్తున్నాడు. ఇంతకీ వాళ్ళు ఉన్న రసం ఎవడయ్యా? నేనే. మళ్ళీ ఏం తేడా లేదు, నాతో గొడవలు లేవు. పృథివీ దేవత రూపముగా భూమిని పొంది నా తేజస్సు చేత ఏమండి పృథివిని దృఢంగా చేసి, భూమి అంటే ఏంటండి ఒకసారి చెప్పండి మరి. మట్టి. మట్టి ఎట్లా ఉండదండి? గట్టిగా ఉండాలిగా. మరి మన ఇంట్లో తవ్వుతే, పృథివిని తవ్వుతే, పృథివి ఖననం చేస్తే పిండి పిండిగా వస్తుందిగా. మరి అంతా ఈ పిండి పిండిగా ఉండే భూమి ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఎట్లా నిలబడుతుంది? అంటే ఈ రజరజనగా ఉన్న ధూళిలాగా ఉన్నటువంటి దానికి గట్టితనం చేయాలి. ఈ గట్టితనం చేసేటప్పటికి అది బరువు అవుతుంది. ఈ బరువు అయిన దాన్ని కింద పడకుండా చూడాలి. ఇవన్నీ ఎవడు చేస్తున్నాడయ్యా అంటే, ఇగో నా తేజశక్తి అని స్వీయ తేజస్సుతో ఇగో ఈ పనులన్నీ చేస్తుంది. నేనే ధరించి ఉన్నాను. అంతేగాని లేకపోతే ఈ ఇసక వాటిలాగా విడివిడివిడిగా పోయి అయిపోయి ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ నీళ్ళలో కలిసిపోయి ఉండేది. అంచేత నేను దీనికి ఆధారమై దీని యందు ఉండి నా తేజస్సుతో ఈ బరువు అయింది కింద పడిపోకుండా, పిండి పిండి కాకుండా రక్షిస్తున్నాడు. అలాగే ఇంకేం చేస్తున్నాడు? పుష్ణామి. నేనే నా రసాత్మక సర్వ రస స్వభావము నాదే. ఆ శక్తి చేత చంద్రుడిని నేనే, మళ్ళీ చంద్రుడినై పృథివిలో ఉత్పన్నమయ్యేటటువంటి వాటిని నేనే పోషిస్తున్నాను అని మళ్ళీ చెప్పాడు. చెప్పి ఇంకేం చెబుతున్నాడండి? రుచులకి కారకుడు చంద్రుడిగా భావించేవారా? ఏదండి? ఈ రుచులకు కారణంగా చంద్రుని భావిస్తారా? రుచి కాదండి, రసము. రుచి అనండి, పర్లేదు, తప్పేం లేదు. రసము, దానిలో ఉండేటటువంటి రుచి, స్వాదుత్వము, రెండిటికి. ఇప్పుడు మీకు రుచి ఎందుకు వస్తుందండి? దానిలో ఒక రసం ఉంటేనే కదండి. అవును. దానికి చంద్రుడిని కారకుడుగా భావిస్తారా? అంటే చంద్ర స్వరూపముగా నాదే ఆ శక్తి అని కదా చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు. అదే చంద్ర స్వరూపం. చంద్రుడే కారకుడు కదండి ఔషధి ఉత్పత్తికి. ఆ, చంద్రుడే కారకుడు కాబట్టి భూమి మీద ఆహారం విషయంలో సస్యం చంద్రుడి ద్వారా వస్తుంది. అంతే. చంద్రుడి ద్వారా అంటే ఏమైందంటే, పరమాత్మ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ చంద్ర. ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పట్లే ఆయన, చంద్రుడి రూపముగా నేను చేస్తున్నా అన్నాడు ఆయన. అదే ఆ చంద్ర ఇది కూడా నేనే అండి. అది సరే. ఇంకా ఏం చేస్తున్నట్టు ఈ పెద్ద మనిషి? ఇప్పుడు ఎక్కడ చెప్పాడు? బయట కనపడే భూమి యందు, అందులో ఉండే ఆహారాదుల యందు నేనని చెప్పాడు. ఇప్పుడు కొంచెం ముందుకు జరిగి ఇంకా అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అహమేవ వైశ్వానరః. భూమి నేనే, చంద్రుడు నేనే, ఇక వైశ్వానరుణ్ణి నేనే. ఉదరస్థః అగ్నిః భూత్వా అయమగ్నిర్వైశ్వానరో యోయమంతః పురుషే ఏనేదమన్నం పచ్యతే ఇది బృహదారణ్యకోపనిషత్యాది శృతేః. వైశ్వానరః సన్ ప్రాణినాం ప్రాణవతాం దేహం ఆశ్రితః ప్రవిష్టః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః ప్రాణాపానాభ్యాం సమాయుక్తః సంయుక్తః పచామి భక్తిం కరోమి చతుర్విధం చతుష్ప్రకారం అన్నం. ఏమిటది? అశనం, భోజ్యం, భక్ష్యం, చోష్యం, లేహ్యం చ. భోజ్యం, భక్ష్యం, చోష్యం, లేహ్యం చ. భోక్తా వైశ్వానరః. అగ్నిః భోజ్యం అన్నం, సోమః తత్ ఏతత్ ఉభయం
అగ్నిశోమౌ సర్వం ఇది పశ్యతః అన్నదోషలోపః భవతి. ఇక ఉదరంలో అగ్ని స్వరూపుడునై ఉండి అయమగ్నిర్వైశ్వానరో యోయమంతః పురుషే ఏనేదమన్నం పచ్యతే. పురుషుడి లోపల ఏ వైశ్వానర రూపము కలదు, ఎవడి చేత ఈ అన్నము తిన్న అన్నం పచనము చేయబడుచున్నదో, అట్లా ఆ శృతుల్లో చెప్పిన విధముగా ప్రాణుల దేహమును ఆశ్రయించిన వాడై ప్రాణాపానములతో కూడిన వాడనై భక్ష్యము భోజ్యము ఇత్యాదులైనటువంటి చోష్యము లేశము అనే ఈ 4 విధాలైన అన్నాన్ని పచనం చేస్తున్నాను. అంటే ఏమిటి? ఈ తినేవాడు ఎవడు? భోక్త ఎవడు? అగ్ని, వైశ్వానరుడు. భోజ్యమైనదేమిటి? తినేదేమిటి? అన్నము. అన్నం అంటే ఏమిటి? ఆ సోముడి వల్లనే కదా ఈ అన్నోత్పత్తి జరిగింది. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలోనే అన్నోత్పత్తి దేని వల్ల జరిగిందని చెప్పాడండి. రసాత్మకంగా తానే ఉండి అన్నిట్లోనూ ఔషధుల్లో రసము అవన్నీ నింపుతున్నా అన్నాడు కదా. ఎందుకు ఇప్పుడేమంటాడు? దేహంలో ప్రవేశించి తింటున్నవాడిని నేనే అంటున్నాడు. అంటే భోక్త వైశ్వానరుడు అగ్ని, తినేటటువంటి భోజ్యమైన అన్నము సోముడు. అంటే ఈ 2 కలితే అగ్ని సోమములు. దీని వల్లలే సర్వము ఈ అగ్ని సోమ స్వరూపమే. అంటే కనపడేదంతా ఏమిటి? భోజ్యము, భోక్త. ఈ 2 సర్వము. ఒకటి ఉన్నది అంటే దానికి అనుభవించేవాడు ఉండాలి, అనుభవించబడేది ఒకటి ఉండాలి. ఇలా అగ్ని సోమ స్వరూపముగా తెలుసుకున్న వాడికి అన్న దోషము సంభవించదు అని. అంటే నేను తింటున్నాను అంటే సోముడి యొక్క శక్తి అని, ఏమండి, తినబడుతున్నది అంటే సోముడి శక్తి అని, తింటున్నాను అంటే అగ్నిశక్తి అని తెలుసుకుంటాం. ఎవరిది? నేనే, ఈశ్వరుడు. అయం అగ్నిర్వైశ్వానరు అని జఠరాగ్నిగా ఉన్నాడండి. మనలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ జఠరాగ్ని రూపమై, అగ్ని రూపమై అన్ని శరీర ప్రాణుల్ని ఆశ్రయించే ఉంటాడు. ఎలా? ప్రాణాపాన శక్తి ద్వారా భక్ష్య భోజ్య లేహ్య చోష్యములని 4 రకాలైన అన్నాలని. అంటే ఇప్పుడు పళ్ళతో కొరికి తినేవి కొన్ని ఉంటాయండి. ఏదో జంతికలు చక్కిలాలు అట్లాంటివి అనుకోండి కాసేపు. వీటి భక్ష్యాలు అంటారు. ఏమండి, కొన్ని నాలికతో అటు ఇటు కదిపి ఇట్లా నాలికతో నవిలి మింగేవి కొన్ని. అలా కాకుండా నాలిక మీద పెట్టుకుని ఏమండి దాని రసాన్ని ఆస్వాదిస్తూ నాకతామే. ఏది? తేనె అట్లాంటివి. వాటిని లేహ్యములు అంటాడు. ఇంకా చోష్యములు. చోష్యములు అంటే నోట్లో ఓటి పెట్టుకుని దాన్ని ఎడా పళ్ళతో నమిలి అందులో వచ్చిన పిప్పిని ఉమ్మేసి రసం తాగుతామే, ఇగో అది చోష్యం. ఈ 4 రకాలు ఉన్నాయండి. వీటిని అంటే చెరుకు కూడా ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చండి. ఏది? ఈ చోష్యానికి నమిలి 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 రసం రాగానే వచ్చి తుప్పని తుప్పేస్తాం. లేదండి ఒకటి స్వీట్కి నేను చెప్పాను, హాట్కి మీరు చెప్పారు. బాగుంది.
ఇట్లా ఈ భోక్త అయిన అగ్ని, భోజ్యమైనటువంటి అన్నము అంటే అగ్ని సోముడు, వీళ్ళిద్దరిని కలిపి అగ్ని సోముడు అంటారు. ఈ రెండిటిని కూడా సర్వాత్మ అయినటువంటి బ్రహ్మముగా ధ్యానిస్తే అది విషయం. అప్పుడు అన్నజనితమైన దోషాలు ఏవి కూడా మనకి పట్టుకోవు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి బయట రకరకాల ఐ మీన్ ప్రకోపాలతో వాళ్ళు వంట చేసి పెడుతూ ఉంటారు. అలాంటి చోట మనం తిన్నప్పుడు ఆ దోషం అంటకుండా ఈ శ్లోకం చదువుకుంటే మనకి హెల్ప్. శ్లోకం చదువుకుంటే ఏమీ కాదండి, నోరు కాసేపు అటు ఇటు కదులుతుంది. శ్లోక భావాన్ని భావిస్తే కొంచెం ఉపయోగం ఉండొచ్చు. అచ్చా, భావిస్తూ తినాలి. ఓకే, శ్లోకాన్ని చదువుకుంటే ఏమవుతుందండి, 3 ఏకం చదివినా శ్లోకం చదివినా ఒకటే. కరెక్ట్. అవును, అంతే కదా. ఆ దోషం అంటకుండా. చెప్పండి సార్. ఇంకా కించ సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తస్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. సర్వస్య ప్రాణిజాతస్య అహం ఆత్మా సన్ హృది బుద్ధౌ సన్నివిష్టః అతః మత్తః ఆత్మనః సర్వప్రాణినాం స్మృతి జ్ఞానం తదపోహనం చ ఏషాం యథా పుణ్యకర్మిణాం పుణ్యకర్మానురోధేన జ్ఞానస్మృతి భవతః తథా పాపకర్మిణాం పాపకర్మానురూపేణ స్మృతి జ్ఞానయోః ఆపోహనం చ అపాయనం అపగమనం చ వేదైః చ సర్వైః అహమేవ పరమాత్మా వేద్యః వేదితవ్యః వేదాంతకృత్ వేదాంతార్థ సంప్రదాయకృత్ ఇత్యర్థః వేదవిత్ వేదార్థవిదేవ చ అహం. 4 శ్లోకాల్లో చెప్పాను తర్వాత నుంచి అని అన్నాడు కదా ఇందాక. 12వ శ్లోకానికి ముందు తచ్చ వివక్షు చతుర్భి శ్లోకై విభూతి సంక్షేపం ఆహ భగవాన్ అన్న దానిలో ఇగో ఈ 4వ శ్లోకం ఇది. సర్వస్య నిఖిల ప్రాణుల యొక్క హృది బుద్ధి యందు అహం నేను ఆత్మవాన్ ఆత్మనై సన్నివిష్టః చక్కగా ఉన్నాను. మత్తః నా వల్ల సర్వస్య స్మృతి అన్ని ప్రాణాలకి స్మృతి జ్ఞానము అపోహనంచ అంటే స్మృతి జ్ఞానముల భ్రంశము రివర్స్ అన్నమాట, లేకపోవుట, ఇవి కలుగుతూ ఉంటాయి. సర్వైః వేదైః అంటే సమస్తమైన వేదముల చేత కూడా అహమేవ వేద్యః నేనే తెలుసుకోదగిన వాణ్ణి. అహమేవ నేనే వేదాంతకృత వేదాంతార్థ సంప్రదాయమును చేసిన వాడను. అహమేవచ నేనే వేదవిత్ వేద అర్థవేత్తను. మొత్తం కన్సాలిడేట్ చేసాడు ఒక్క దెబ్బకి, అటు ఇటు తిరగకుండా మన్ని. అన్ని ప్రాణాల్లో ఆత్మ నేనే, బ్రహ్మాది స్థావరాంతమైనటువంటి సర్వ ప్రాణిజాతానికి ఆత్మనై వారి బుద్ధి యందు ఉన్నారు. అట్లాగే నా నుండియే పూర్వానుభూతార్థములు విషయములు అంటే పూర్వమునందు అనుభవించినటువంటి అర్థమైతే ఇదైతే ఉన్నాయో ఆ విషయాలుగా గల
దానివల్ల కలిగేది ఏమిటి? దాని యొక్క లక్షణం ఏమిటి? స్మృతి. అట్లాగే ఈ విషయేంద్రియములతోటి కూడి ఉన్నటువంటి జ్ఞానమును ఏదైతే కలుగుతోందో, అంటే యోగులకు దేశ కాల విషయమైనటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుందో, అలాగే కామ క్రోధ లోభాది మోహాలతోటి శోకాదులతోటి వ్యాకులమైనటువంటి చిత్తం ఎవరికైతే ఉందో వాడికి అస్మృతి అంటే మతిమరుపు, జ్ఞానము లేకుండుట అనేవి కలుగుతున్నాయో. ఈ విధంగా అన్ని జీవులలో జరిగే వాటికి ఆ జీవ రూపుడను నేను అని చెప్పుకుంటాడు. వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యః. నీవు ఏదైతే తెలుసుకోవాల్సింది ఉందో ఆ తెలుసుకోవాల్సిందంతా నేనే. ఏమండి? ఇంద్రం మిత్రం వరుణమగ్నిం ఆహురధో దివ్యః స సుపర్ణో గరుత్మాన్ ఏకం సద్విప్రా బహుదా వదం చగ్నిం యమం మాతరిశ్వానమాహు అని మంత్రంలో ఏదైతే చెప్పాడో, ఏ విధంగా అయితే శృతిని అనుసరించి ఇంద్రాది దేవత ప్రకాశములైనటువంటి సర్వ వేదముల చేతను సర్వాత్మకుడైనటువంటి నన్ను నేను తెలుసుకోదగిన వాడిని. ఇదంతా ఎవరు చేశారు? వేదాంత కృత్. నేనే ఈ సర్వ వేదాంత సంప్రదాయానికి ప్రవర్తకుడిని. ఎట్లా? వేద వ్యాసాలు. అంతేకాదు వేదవిత్ చ అహం. ఈ కర్మోపాసన వల్ల జ్ఞానము వల్ల మంత్ర బ్రాహ్మణ రూపమైన సర్వ వేదముల యొక్క అర్థము తెలుసుకునేవాడు కూడా నేనే అని తానే సర్వము. ఇక అది ఇది ఎందుకండి? అన్ని ప్రాణుల్లో ఉండే ఆత్మని నేనే, బుద్ధి నేనే. ఈ అన్ని ప్రాణులకి ఈ ఆత్మ చైతన్యం వల్ల కలిగిన స్మృతి జ్ఞానము ప్రత్యక్ష ఇది కూడా నేనే. అంటే పుణ్యకర్మలు ఎవరు చేస్తారో పాపకర్మలు ఎవరు చేస్తారో వారికి తత్తత్ ఫలితములు అని అవన్నీ ఎందుకయ్యా? సమస్తమైన వేదముల చేతను తగిన వాణ్ణి నేనే, వేదాంతార్థములైన ప్రవర్తకుణ్ణి నేనే, వేదార్థ వేత్తని కూడా నేనే అని ఢంకా కొట్టి చెప్పేశాడు. ఈ 4 శ్లోకాలలో విభూతి యోగంలో చెప్పిన వాటి యొక్క సంక్షిప్త స్వరూపంగా 4 శ్లోకాలు చెప్పారు. ఇక్కడికి వాళ్ళు ఆపుకుందాం. తర్వాత ఏం చెబుతారో రేపు మిగతావి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం.